Hola, Brendo. Hola, Brando. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver, ay chicos, ay no sé, estoy feliz. La entrevista con los actores de Papa and Daddy. ¡Oh, sí! ¡Ay! Lo hicimos con Tico, Yumiko, Juanse, Brando Pringolo, Just Like Twitter, Ochan. Creo que no me equivoco, no me olvido el A. Y... ¡Ah! ¡Ay, me olvidé tu nombre! ¡Ah! ¿Cómo te llamabas? ¡Ay! Bueno, va a aparecer por acá. Perdón. Así que nada, chicos. Fue una dinámica de 2 preguntas cada uno. Y lo mejor fue, y lo más lindo fue, chicos, que me saludaron a mí. ¡Ah! ¡Qué felicidad, chicos! Ay, por favor, qué lindos que son. La verdad, chicos, ustedes cuando lo vean van a ver que son hermosos. Pero bueno, qué sé yo. Espero que disfruten la entrevista, chicos. Les dejo el canal de los demás chicos en la descripción. Y nada, pueden ir a ver. Chicos, antes que nada, les quiero decir que Sofía Holguín, la dueña de la tienda Lovely Shipper, hizo una pregunta. Si quieren ver su tienda y ver qué tiene, ver qué puede comprar, pueden ir a la descripción. Les dejo el link en la descripción, ¿sí? El link de Instagram. Y nada más, chicos, me olvidé de decir en la entrevista. Van a ver que tengo la misma campera, pero no el mismo peinado. O sí, ay, no me acuerdo. Pero bueno, chicos, es que me olvidé de grabar una intro. La verdad me olvidé, pero lo siento, perdón. Lo siento. Pero bueno, es que eso no importa, ¿no? O sea, ya, qué sé yo. Así que nada, chicos, espero que lo disfruten. Recuerden seguirme en mis redes sociales, apoyar al canal para que tengamos futuras entrevistas con un actor tailandés. Vamos con la intro. Hello， 各位 YouTuber， 还有中南美洲的观众朋友们，大家好，我是酷盖爸爸里面的演员谢家健。Hello， 各位 YouTuber， 还有中南美洲的粉丝朋友们，大家好，我是酷盖爸爸里面的演员林辉煌。拍摄期间，对啊，就是要很投入在这个角色里面，然后很爱 Jerry， 所以多多少少还是真的会有觉得自己是爱上他的。不会产生情愫，可是我会有一种，就是很奇妙的氛围，我也不知道怎么说，也说不上来。但是 Damian 给我的感觉就是很像家人的感觉，对，Hello, my name is Yumiko and these are my 2 questions for you guys and also my request. My first question is, after filming the sex scene in the first season, what was the first thing you said to each other? What was your reaction or what were your thoughts when just after filming that sex scene? 你到底是从哪里来的？我是你最美丽的插曲。他怎么会出现在我的面前？好可爱哦！然后当下的反应跟想法是，其实那时候是怎么讲？其实你已经沉浸在那个整个现场环境的氛围跟那种暧昧里面，所以其实蛮害羞的。对，那时候当下其实我是很害羞，然后又很紧张，就心跳就真的是一直蹦蹦蹦蹦蹦蹦一直跳。其实应该也听得到我们彼此的心跳声。我相信大家都知道，说第2季应该就是会以我跟我前妻的生的那个小孩，就是以这个作为开场，所以大家应该很想知道说会发生什么事情，然后 Jerry 面对这件事情又会有什么样的一个状态？第2季的内容其实现在还不方便跟大家透露，因为我们知道的也不多，所以那大家要持续的关注我们所有的动态哦。What can we expect from the season 2 without spilling the tea, without revealing any spoilers, okay? And well, I've been practicing Chinese for almost 2 years, and I'm really motivated to learn more. But I want you to send me some kind of encouragement to keep on studying this language. Can you send me some kind of encouragement? 卡哇伊呢，就是其实多看几遍，我觉得酷盖爸爸
它里面的对白啊、台词其实都很生活化，然后也很简单，多看几次你就可以好好的学好中文了。谢谢你支持酷爱爸爸，希望你可以多看几次酷爱爸爸，然后从里面学到更多更有趣的中文哟。Hello, my name is Blackie, and my answer is, how do you feel recording this series? 为什么会接拍啊？因为我喜欢这样的一个剧情，我觉得这样的一个剧情可以带出的 message， 就是讯息给大众是很好的，就是可以把它当成是一个很好的榜样，然后让更多人看到说，其实同志家庭也是可以拥有小孩，然后其实小孩在这样的一个环境中，其实跟其他小孩是一样的，没有不一样。我接酷盖爸爸，其实我内心唯一比较挣扎的一点，就只有在创造角色这一块，因为毕竟每个人的生活经历都不太一样，所以你要去让杰利这个角色在酷盖爸爸里面活起来，所以那时候我其实脑袋一直打结，然后也一直去请教很多身边的同志朋友，就是可能从他们身上去找到一些杰利的影子，然后再结合我自己一些本身的个性，然后再去把它塑造出来，然后出现在酷盖爸爸里面，让大家看到现在的酷盖爸爸。所以因为只是当时我真的是自己脑袋会打结，所以会没有想法。那为什么会想接酷盖爸爸？是因为我觉得题材很棒，就是他可以去告诉很多同志朋友，其实不要去害怕出柜这件事情，或者是说跟家庭的一些会遇到的问题，其实你可以透过酷盖爸爸去理解到该怎么去跟家人沟通，或者是跟朋友沟通之类的。Do you think the series will help the LGBTQI+ community? 其实这部剧呢推出来，其实要给予大家的 message 就是希望大家能够接受，然后把同志家庭这件事情，当成是一个很正常的事情，就是习以为常的事情，而不是一个非常奇怪啊，然后可能会觉得格格不入的感觉。就是大家可能有些人还会觉得很奇怪，但是因为我们还是需要去教导他们说，其实有爱这件事情真的可以改变世界每个人的观点。具体的帮助就是，我觉得可以让大家更知道说，其实同志朋友跟一般人没有不同，所以大家不要有那种异样眼光。我觉得大家需要保持着一种互相尊重，然后包容的心态，因为怎么讲，大家就是都一样，就是正常人，所以不要有任何的偏见。Si estuvieras en los zapatos de Demian y tuvieras que ocultar esta verdad acerca de tener un hijo adolescente, ¿cómo lo harías? ¿Tú lo harías, no lo harías, lo ocultarías? 我应该也会隐藏吧。我觉得Damian 其实为什么会隐藏，他是会做这件事情的原因，是因为他觉得他跟他前妻的这个小孩应该就是过去的事情，然后他希望说这个事情不要把他带到接下来跟 Jerry 的这段感情里面，就是希望当这个事情是分开的。但如果这件事情这么不巧的被大家互相认识了，就是知道了，那也只能够面对啊。对，如果是我的话，我应该也是会想要分开，就是不要混在一起。其实我会一开始就跟他说耶，因为我觉得可能，如果今天先撇开角色的立场好了，如果是我自己一个人，我会先跟另一半说，就是我有小孩，就因为我觉得在感情里面有时候是需要互相尊重，然后跟信任的，因为如果有时候你会，就如果说不说，就可能会变成是让对方误会成是你是不是在隐瞒我什么。这样子，所以我个人会倾向于就是直接跟对方坦诚，然后好好坐下来沟通，说就是其实我有这个小孩，什么之类的。Y Jerry,
Si tuvieras una pareja que te oculta esta gran verdad, ¿cómo reaccionarías tú? 其实我当下会很惊讶，可是我不太会怎么样，因为我觉得，这是别人的之前的经历，那当然我也不能去说什么。不过坐下来，就是就像我刚刚说的，就是如果有坐下来，可以好好的去沟通，去怎么协调，就是彼此间对于这个小孩的认知的话，其实我觉得这就没什么太大的问题。对。Si ustedes fueran guionistas de la serie, ¿cómo cambiarían a sus personajes? El desenvolvimiento que viene a continuación, ¿qué harían, qué podrían, qué pondrían, qué quitarían para el desenvolvimiento de su personaje? ¿Cómo los construirían ustedes? Me da curiosidad saber eso. Jerry 会很生气啊，然后 Jerry 就会离家出走，然后 Damian 要花很多的精神力气去追回他，然后跟他解释这件事情。但我相信后面的结局应该也是圆满的啦，因为毕竟这个是没有办法避免的事。我觉得如果是一个成熟的做法的话 ，Jerry 应该是会去接受的。我是编剧的话，我希望可以透过我跟杰利跟 Damian， 就是可以去帮助身边的朋友，然后去解决他们遇到的困难，然后或者是透过我们可以去做一些分享，然后让大家更知道，就是在很多事情上，像是跟家庭跟家里人跟家人沟通，然后跟伴侣之间的沟通，然后还有对于婚姻跟小孩一些就是可能不懂的地方，我们可以这样去慢慢跟他们分享，然后让他们慢慢的了解，然后让他们也可以走到像 Damian 跟杰利的最后的婚礼。可以有更戏剧化一点的啊，可能去欧洲拍摄啊什么的。可以去巴西玩啊，带着小孩们啊，我觉得这是我梦寐以求的啦。希望可以带着小朋友出国玩，然后带着 Jerry， 让大家去看看这个世界多漂亮，这样子。我觉得还是会维持现在这样，因为其实就蛮好的，因为我觉得你给他太多变化的话，有时候会变得很复杂，那不如就让他单纯一点，就是杰利就是杰利 ，Damian 就是 Damian， 我觉得这就是一个很美好的两个角色。When you recorded the scene in the gay pride, did you record it in the real Taiwanese gay pride? 对啊，是的，也是去年唯一全球一次的同志大游行。那时候我们是真的在同志游行的现场拍摄。How did you manage to record that episode? And how do you feel? 其实这个就是现场，我们也没有任何的排戏，就直接的演起来了。所以当下我们也只能够尽自己的最大的能力去把这件事情完成。当然当下很多观众都有被吓到，你说啊，当然发生什么事情啊？谁不见了？什么东西不见了？还是狗狗不见了？他们都想要帮我们去找，这样子觉得很好笑。对，那我自己呢，自己觉得拍这部戏其实还蛮累啊，不是，应该说拍这场戏其实蛮累的，因为人真的很多，大家都很开心的在玩，而我们就要在里面跑来跑去在找凯凯。其实拍摄现场其实也蛮累的，因为真的太多，你不知道会发生什么事情，所以变得拍起来也有一定的难度。对，我们在拍一场找那个凯凯的戏，那时候我们在人群里面大喊凯凯，然后大家还真的以为我们小孩不见，然后还有路人在帮我们找，对。所以那一场戏我还蛮印象深刻。For you, what is the most important message the series sent to all people think a homosexual couple can raise a child? 就是希望他们能够接受啦。我觉得，其实要改变一个人的想法和观点是不容易的，就是他得要自己慢慢的去吸收跟谅解。但我们也不可能说，就是借由着自己这部戏就去
改变人家的想法。当然能够的话是最好的啦。所以希望说酷盖爸爸能够一直拍下去，1季、2季、3季，然后他也可以就慢慢从第1季看到最后1季，4、5季后，原来同志家庭是这么的美好的，而且也很开心，也不比普通的那种家庭来的不好，反而会更好。我觉得就是异性恋也可以成为家长，同志朋友那当然我觉得也可以成为家长，所以希望大家可以不要有异样的眼光，就是以平等的视角去对待同志的朋友们，因为他们也是人，他们也该有自己的人生，也该有自己的生活，也该有自己的权益，所以希望大家可以互相尊重、友善、包容这样。For you, what was the hardest acting challenge recording this series? 最具挑战的就是要说服自己去爱2个小朋友，辉煌跟凯凯。对，这是我的初体验，在戏剧上算是初体验，然后又是一个演同志的爸爸。所以我觉得种种的心理状态跟表演方式都是一个蛮挑战的事情。在酷盖爸爸里面的话，我觉得最具挑战的是哭戏吧。对，因为怎么说？因为像有一场是妈妈不认同杰利出柜那一场戏，其实在当下我说真的，你要我哭，我觉得我不一定哭得出来。可是当可我也不知道为什么，就是突然在拍的一瞬间，就是能突然理解到杰利他内心的那种难过跟无助，然后你再看到台词上面的一些，就可能说这明明就可能妈妈就是希望我可以过得幸福快乐，其实我就会觉得说这明明不是你要的，为什么你会就是搞得这一切像是我做错了，然后搞得你很伤心，就是在那一刻我就。蛮难过的，对，然后所以那时候我才哭出来，不然我前面我真的酝酿很久，我真的哭不出来，最大的瓶颈。Hablando de los derechos de las personas LGTBIQ, ¿cómo les gustaría que fuera Taiwán en 10 años? 台湾已经很棒啦，如果要再突破的话，就是希望国外的也可以来台湾结婚啊。然后跟台湾人结婚啦，应该是这么说。国外的人也可以来跟台湾的人结婚，然后是被认可的，然后也可以怀孕啊、代理孕母啊这些东西，可能就变得比较正常，而且比较能够让大众去接受吧，我觉得。对，因为其实代理孕母这件事情，可能在很多国家也是觉得好像没办法接受的啦。但是我觉得，只要大家都意愿是正确的，想法观念都正确的，我觉得这件事情其实就是因为爱而去做的。希望未来10年，同志朋友们可以享有跟异性恋朋友们一样的婚姻待遇，像是可以领养小孩啊，然后可以代孕啊，然后还有像是异国婚姻，就是希望同志朋友们可以享受到这些待遇，就是不要有任何的不平等的权益。¿Cómo influyó en tu vida personal haber trabajado una serie BL? 刚刚开始接这部戏的时候，身边朋友们就会觉得你为什么要去接这样的戏？对，难道你要被人家以后怎么说？就是定型吗？就是说你是同志啊，你就是演同志的戏啊，然后你以后不能再演跟女生演戏之类的。但我好像没有在 care 这个事情啦，但是身边朋友会一直跟我讲，就是会让我觉得很生气跟纳闷。我想说，也许我走的比较前面吧，我还是比较前卫的，你们赶快进步吧。其实没有不一样，我觉得还是一样。当然，
你会遇到的是比较多的是同志朋友的粉丝，对，那当然他们有一些问题，可能就会来私讯我，然后我也会跟他们说，其实，当然你们看，因为当然那些粉丝们都是看过酷盖爸爸，我就会跟他说，其实很多问题在酷盖爸爸里面都找得到。那当然，如果说真的没有办法解决的话，我觉得就是还是要去试着去理解事情的原因，然后跟为什么，然后再慢慢的去沟通，去把它解决掉，然后相信它可以，就是跨越很多障碍。Have you suffered any type of discrimination or derogatory comments, actions because of your characters in the series? How do you deal with it? 对于这题，我目前没有收到任何不好的言论，或者是批评，或者是留言。在我留言区，大多数可以说99%都是好评啦，大家都喜欢。对，其实大家都蛮支持的，然后也很鼓励，然后也希望说就是可以再看到第2季的酷盖爸爸这样子。The fact that the series is based on cases from the real life and you were impersonating real people and their pain, did it cause any type of feeling, impression about those awful experiences that some people have to be in living in daily basis? 我觉得啊，就是Jerry 的爸妈来我们的家，然后 Jerry 他发现 Jerry 其实就是同志嘛这件事情，然后后面又接受了 Jerry 是同志的事实，我觉得这件事情其实是蛮让人感动的。我觉得要让自己的父母去接受自己是同志，我觉得是一个真的是没有办法去想象的一个感人的 moment 吧，我觉得。妈妈不认同我出柜那一场戏，对，其实那场戏我就觉得就是我会替杰利真的蛮难过的，就会觉得说其实杰利很试着去跟妈妈沟通，可是妈妈在那一刻就觉得就是杰利做的很像都不对，然后是不是妈妈自己也做错了什么，然后老天爷给了惩罚，然后让杰利就是我，然后变成这样子。就其实在那一场戏我蛮替杰利就是感到，要说生气嘛，其实也不是生气，就是会觉得说替他会觉得有点可怜，就是明明他做的已经很好了，可是却一直不被家人认同。对，在那一刻，当然到后面妈妈也是有接受了，所以其实我也觉得妈妈也是还是很疼爱自己的小孩，只是在那一刻的当下，她不愿意去面对，就是妈妈不愿意去面对杰利的这些事。因为其实像 Jerry 的这个角色啊，因为他是没有出柜的嘛，然后他也不想让爸妈知道说他自己是个同志的角色。我相信很多现实社会中，其实也有很多人都是面临这样子的一个困难跟难处的。所以当我在排演或者是看到这场戏的时候，就是他爸妈来到家里去接受 Jerry 是同志这件事情的时候，我其实是自己打从心里是觉得非常的感动跟感人的。因为如果现实社会很多爸妈都可以像他们这样子的去接受孩子，面对孩子是同志这件事的话，我觉得应该这个世界会觉得非常的美好吧。希望大家如果说在家庭上，就是跟爸爸妈妈在沟通的时候，我觉得不要去硬碰硬，因为我有听过很多朋友的例子，就是他们跟爸爸妈妈硬碰硬之后，到后面是有点吵架，然后跟爸爸妈妈分开住。可是我觉得就是适当的去沟通，慢慢的去透露一些讯息啊，然后跟他们聊天啊，就是让他们知道说，其实，当同志没有任何对与错，对，就是也是正常人。然后希望就是同志的朋友们
可以慢慢的说服你们的爸爸妈妈。加油！